students, in last lecture we have completed our first topic, that is Kingdom Animalia. Now we are going to see some neat MCQs from this topic, but before that I have to give you some tricks related to this topic, how the short notes can be right from the notes, and how the comparative study of different phylums or different classes is to be done. That's some tricks we are going to see first in this chapter, in this lecture, and then somewhat MCQs of this topic which were asked in NEET exam will be studied here. So first point here, we have seen the different criteria for animal classification, that is number of germ layers, number of body plans, then body symmetry, body cavity and body segmentation. Out of that, only the short note points from these we have to see here. First here, number of germ layers. Out of that, diploblastic म्हणजेच दोन germ layer, ectoderm and endoderm, and example here you have to remember, that is phylum Cnidaria or Coelenterata. Okay. Then second, triploblastic, that is ectoderm, mesoderm and endoderm, and here example is phylum Platyhelminthes to chordates. Okay. सो शॉर्ट नोट लिहित असताना काय पॉइंट्स लिहिले पाहिजे याच्यासाठी हा फर्स्ट पॉइंट तुम्ही बघू शकता की नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गॅनिझम, एक्झाम्पल Cnidaria or Coelenterata, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गॅनिझम, एक्झाम्पल Platyhelminthes टू chordates. या पद्धतीने आपल्याला ह्या फर्स्ट पॉइंटची शॉर्ट नोट लिहिता येईल. देन सेकंड क्रायटेरिया, बॉडी प्लॅन or levels of organization. Here 4 levels of organization we have studied, and how short note is to be written is in this form here. First is the cell aggregate plan or cellular level of organization, phylum Porifera, sponges example त्याच्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल. सेकंड टिश्यू लेवल ऑर्गनायझेशन, phylum Cnidaria or Coelenterata सांगता येईल. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन, or it is also called as a blind side body plan. Here example phylum Platyhelminthes. And fourth here, organ system level of organization, or it is also called as a tube within tube body plan. Example here, phylum Annelida onwards, all animals. हा एकच चार्ट तुम्ही जर स्टडी केला व्यवस्थित तर याच्यावरती MCQ विचारल्यानंतर आपल्याला पटकन शुअर शॉर्ट आन्सर काय करता येईल, देता येईल. त्याच्यासाठी हे शॉर्टमध्ये काढलेलं आहे की सेल्युलर लेवल phylum Porifera, त्यानंतर ऑर्गन लेवल जे आहे Cnidaria, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल आहे Platyhelminthes, आणि ऑर्गन सिस्टीम लेवल ज्याला ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन phylum Annelida onwards. ओके. नाउ नेक्स्ट हियर बॉडी सिमेट्री. त्याची शॉर्ट नोट कशी काढायची तर ओनली यू हॅव टू राईट द नेम ऑफ सिमेट्री अँड द एक्झाम्पल्स. सो हियर फर्स्ट असिमेट्री विच वेर शोन बाय Porifera and Mollusca. Okay. Then radial symmetry here, the 3 phylums Coelenterata or Cnidaria, Ctenophora and Echinodermata. Okay. Then bilateral symmetry, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Hemichordata and all chordates. या पद्धतीने याची आपल्याला शॉर्ट नोट लिहिता येईल. त्यानंतर आपण नेक्स्ट पॉईंट बघितलं तर बॉडी सिलोम, बॉडी कॅव्हिटी. हाऊ बॉडी सिलोम इज फॉर्मड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म. त्यामुळे इथं हा पॉईंट आहे तिथं महत्त्वाचा आपण लिहिलेला आहे की इट इज प्रोड्युस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, and according to the presence or absence of this coelom, organisms are classified into 3 types: coelomate organisms, pseudocoelomate organisms and acoelomate organisms. coelomate मध्ये phylum Annelida onwards, all organisms, and annelids are called as the first true coelomates. हे वाक्य नेहमी लक्षात ठेवायचे आहे. आणि Annelidaच्या पुढचे सर्व ऑर्गॅनिझम्स आहेत, म्हणजे Annelidaच्या पुढचे सर्व फायलम नॉन कॉर्डेटा मधले आणि सगळेच कॉर्डेट ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते सिलोमेट आपल्याला इथे सांगता येतील. त्यानंतर सुडोसिलोमेटमध्ये एकच फायलम आहे, मेंबर्स ऑफ फायलम Aschelminthes, आणि असिलोमेटमध्ये पण एकच फायलम आहे, मेंबर्स ऑफ फायलम Platyhelminthes. हे अशा पद्धतीने शॉर्ट नोट्स आपल्याला लिहायचे आहेत. ओके. नेक्स्ट इयर 5वा क्रायटेरिया आहे बॉडी सेगमेंटेशन. त्यालाच मेटामेरिझम म्हणलेलं आहे. 2 फायलममध्ये आपल्याला मेटामेरिक सेगमेंटेशन बघायला मिळतं. फर्स्ट आहे phylum Annelida, एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये अर्थोन, वेलनोन आपल्याला माहिती आहे, आणि आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडामध्ये सुद्धा ऑर्गॅनिझम हे मेटामेरिकली सेगमेंटेड आहे, पण जॉईंटेड अपेंडेजेस त्याच्यामध्ये असल्यामुळं त्यांचा ग्रुप वेगळा केलेला आहे. ओके. सो दिस
5 criteria of classification and their information is right in this form. Okay. Now the 4 typical words here: non-chordates means absence of notochord, chordates presence of notochord, invertebrate absence of vertebral column and vertebrate presence of vertebral column. ह्या शब्दांचे अर्थ आपण शॉर्टमध्ये लिहिलेले आहेत. त्यानंतर शॉर्ट नोट लिहित असताना ओळीनं आपल्याला 10 फायलमची नावं आणि त्यातले जेवढे एक्झाम्पल्स तुम्हाला येतील तेवढे एक्झाम्पल्स लिहायचे आहेत. या पद्धतीनं सिक्वेन्सली आपल्याला ही नावं लक्षात राहिली पाहिजेत. फर्स्ट फायलम पोरीफेरा, सेकंड फायलम सिनिडारिया और सिलेंड्रेटा, थर्ड फायलम टिनोफोरा आहे, 4 लेटिहेल्मिंथिस, 5th अस्कलमिंथिस, 6th एनिलिडा, 7th अर्थ्रोपोडा, 8th इकिनोडर्मेटा, 8th मोलस्का, 9th इकिनोडर्मेटा and 10th हेमिकॉर्डेटा. And you have to write the examples here. Only one example I am writing here, but you write down your notebook the different examples belonging to each this phylum. Okay. Now next, just here comparative study of different phylums. We have to remember at the time of examination, and for that remembering of this information in the examination we have to write the different salient features of these different phylums in the tabular form. म्हणजे परीक्षेच्या वेळेला नेमकं उत्तर आपल्याला शोधण्यासाठी किंवा सापडण्यासाठी आपल्याला ह्या टॅब्युलर फॉर्मचा उपयोग करता येईल. तो कसा करायचा ते मी तुम्हाला इथे फॉर एक्झाम्पल एका फायलिंगचं मी लिहिलेलं आहे, बाकीचं तुम्हाला लिहायचं आहे. हा व्हिडिओ बघून झाल्यानंतर या पद्धतीनं वहीमध्ये तुम्ही काय करायचं आहे, अशी कॉलम तयार करून माहिती लिहायची आहे. तर इथं कसं केलेलं आहे बघा, पहिल्या याच्यामध्ये कॅरेक्टर सगळे लिहिलेले आहेत. त्यानंतर प्रत्येक फायलमचं नाव लिहिलेलं आहे. एका पानावरती फुलस्केप वही घ्या, फुलस्केप पेजेसची, आणि त्याच्यामध्ये ही माहिती बसेल तुमची. तर 5 फायलमची नावं लिहिली आहेत: पोरीफेरा, सिनिडारिया, टिनोफोरा, लेटिहेल्मिंथिस अँड अस्कलमिंथिस. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा पॉईंट द्यायचं म्हणजे एक्झाम्पल्स. ऑल द एक्झाम्पल्स विच आर गिव्हन इन स्टेट बोर्ड बुक और NCERT बुक. दोन्हीमधले एक्झाम्पल्स आपल्याला इथे लिहायचे आहेत. इथे 2च लिहिलेले आहेत, बाकीचे सर्व एक्झाम्पल्स इथे लिहायचे आहेत. एक्झाम्पल्सची नावं लिहित असताना झूलॉजिकल नेम अलॉंग विथ इट्स कॉमन नेम हे दोन्हीही लिहायचं आहे. कारण NCERTच्या पुस्तकामध्ये कॉमन नेम पण दिलेला आहे आणि सायंटिफिक नेम पण दिलेला आहे. एक्झामला प्रश्न विचारताना सायंटिफिक नेम वापरून सुद्धा विचारलं जातं किंवा कॉमन नेम वापरून सुद्धा विचारलं जातं. त्यामुळे जेवढे एक्झाम्पल स्टेट बोर्डच्या बुकमध्ये आणि NCERTमध्ये दिलेले आहेत ते आपण सर्व घेतलेले आहेत. आपण टीचिंग करताना ते सर्व एक्झाम्पल्स इथे लिहायचे. जसं पोरीफेरामध्ये लिहिलेले आहेत तसेच बाकीच्या पण फायलममध्ये लिहायचे. ओके. त्यानंतर सेकंड इथं कॉमन नेम. प्रत्येक फायलमला एक कॉमन नेम आहे. जसं कॉमनली पोरीफेराला काय म्हणलं जातं, स्पॉन्जेस म्हणलं जातं. इथं काय नाव नाही आहे, डॅश करायचं. इथं कॉम्ब जेलीज किंवा सी वॉलनट्स म्हणलं जातं, ते लिहायचं. इथं फ्लॅट वर्म्स येईल, इथं राऊंड वर्म्स येईल. या पद्धतीनं त्या कॉलममध्ये माहिती भरत जायचं आहे. नेक्स्ट इयर हॅबिटॅट आहे मराईन ऑर फ्रेश. सम आर फाउंड इन मराईन वॉटर, सम आर फाउंड इन फ्रेश वॉटर. तसं इथं काय येईल, मराईन फ्रेश दोन्ही येईल. इथं एक्सक्लुझिव्हली मराईन येईल. इथं जे काय असेल ते हॅबिटॅट लिहायचं. टेरेस्ट्रियल हॅबिटॅट असेल, पॅरासायटिक हॅबिटॅट असेल किंवा जे काय असेल ती त्या कॉलममध्ये लिहायची. नेक्स्ट जर्म लेअर डिप्लोप्लास्टिक आहे. त्यानंतर इथं काय येईल, या पद्धतीने इथं डिप्लोप्लास्टिक, इथं ट्रिप्लोप्लास्टिक येईल, इथं ट्रिप्लोप्लास्टिक येईल. जे काय असेल ते लिहायचं आहे. त्यानंतर बॉडी सिमेट्री बॉडी प्लॅन, सेल ॲग्रिगेट प्लॅन आहे. सिनिडारियामध्ये काय प्लॅन येईल, टिनोफोरामध्ये काय येईल तो लिहायचा आहे. इथं ब्लाइंड साईड बॉडी प्लॅन येईल. इथं टिश्यू लेवल ऑर्गनायझेशन आपल्याला बघायला मिळेल. इथं पण टिश्यू लेवल ऑर्गनायझेशन बघायला मिळेल. इथं ऑर्गन लेवल ऑर्गनायझेशन आहे. ब्लाइंड साईड बॉडी प्लॅन, इथं सुद्धा ब्लाइंड साईड बॉडी प्लॅन इथं ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन आपल्याला बघायला मिळेल. ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. त्यानंतर बॉडी सिमेट्री आहे. इथं असिमेट्री आपल्याला बघायला मिळेल. इथं रॅडियल सिमेट्री, बायलॅटरल सिमेट्री. प्रत्येक पॉईंट आपण सॅलेंट फीचरमध्ये लिहिलेले आहेत. त्यातले फक्त इथं नोट डाऊन करायचे आहेत या टेबलमध्ये. आणि बॉडी सिलोम हा असिलोमेट आहे, हा पण असिलोमेट येईल. त्यानंतर इथं प्लेटिहेल्मिंथिसमध्ये सुडोसिलोमेट येईल आणि अस्कलमिंथिसमध्ये इथंपर्यंत असिलोमेट येईल. हा असिलोमेट. इथं सुद्धा असिलोमेट येईल.
हा सुडोसिलोमेट आहे अस्केलमेंथिस आणि ॲनिलिडापासून सिलोमेट येईल असे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते या टेबलर फॉर्ममध्ये मांडले तर ॲटोमॅटिकली तुम्हाला कंपॅरेटिव्हली कुठल्या फायलममध्ये कोणती सिमेट्री आहे, बॉडी प्लॅन काय आहे, बॉडी कॅव्हिटी कशी आहे, जर्म लेयर्स किती आहेत, एक्झाम्पल्स, कॉमन नेम हे सगळं आपल्याला एका क्षणामध्ये वाचता येईल. अजून काही एक्झाम्पल्स आहेत जसं डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. इथं स्पेशल टाईपच्या सेल्स आहेत, चॅनोसाइट्स. तसे इथं कुठल्या टाईपचे सेल्स आहेत, इथं कुठल्या टाईपचे सेल्स आहेत, इथं सिनोडोब्लास्ट आहेत, इथं कोलोब्लास्ट आहेत. त्यानंतर इथं जर आपण बघितलं तर इनकम्प्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे. इथं पण इकडं आपल्याला कंप्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम बघायला मिळेल. या पद्धतीने डायजेस्टिव्ह सिस्टीमची माहिती येईल. त्यानंतर सर्क्युलेटरी सिस्टीम, इथं कॅनॉल सिस्टीम आहे, कुठं ओपन सिस्टीम आहे, कुठं क्लोज सिस्टीम आहे, त्या पद्धतीने माहिती भरायची. जिथं माहिती नसेल तिथं डॅश करायचं. ओके. नेक्स्ट नर्वस सिस्टीम पुअरली डेव्हलप्ड आहे. इथं जे काय असेल त्या पद्धतीने माहिती भरायची आहे. रेस्पिरेटरी सिस्टीम, एक्सक्रिटरी सिस्टीम इथं नाही, पण इथून पुढच्या फायलममध्ये इथं जर आपण बघितलं तर फ्लेम सेल्स आहेत किंवा प्रोटोनेफ्रिडिया आहे, त्या पद्धतीने माहिती भरायची आहे. रेस्पिरेटरी ऑर्गन काय आहे ती माहिती भरायची आहे. तिथं एक्सक्रिटरी सिस्टीम कशापासून बनलेली आहे ती माहिती घ्यायची आहे. एक्झोस्केलेटन जर असेल तर लिहायचं, नसेल तर डॅश करायचं. या पद्धतीने हे पॉईंट्स होतील. अजून काय पॉईंट्स आहेत तर लोकोमोटरी ऑर्गन्स असतील तर इथे लिहायचं, नसेल तर डॅश. या पद्धतीने बाकीच्या फायलमध्ये सेन्स ऑर्गन्स आहेत, बॉडी डिव्हिजन्स आहेत. ज्या फायलमध्ये ती कॅरेक्टरिस्टिक आहेत त्याचं लिहायचं, जिथं नाही तिथं डॅश करायचं. ओके. नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे. इथं हर्मेफ्रोडाईट बायसेक्शुअल कंडिशन आहे. जिथं युनिसेक्शुअल कंडिशन असेल तिथं युनिसेक्शुअल येईल, जिथं बायसेक्शुअल असेल तिथं बायसेक्शुअल येईल. त्या पद्धतीने कॉलम पूर्ण करायचे आहे. फर्टिलायझेशन काहीमध्ये इंटरनल येईल, काहीमध्ये एक्सटर्नल येईल, त्या पद्धतीने इथं फर्टिलायझेशन लिहावं लागेल. नेक्स्ट आहे ओव्हिओर विव्हिपॅरस. जिथं ओव्हिपॅरस लिहिलेलं आहे ज्या फायलमध्ये तिथं ओव्हिपॅरस लिहायचं, जिथं विव्हिपॅरस आहे तिथं विव्हिपॅरस लिहायचं. तर या पद्धतीनं आपल्याला हे डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहिता येतील. आणि हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहून झाल्यानंतर काही स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रत्येक फायलममध्ये प्रेझेंट आहेत, त्याला आपण इथे हेडिंग टाकलेलं आहे स्पेशल फीचर्स म्हणून. जसं फॉर एक्झाम्पल पोरिफेरामध्ये की ऑस्टिया आणि ऑस्क्युलम असतं, स्पॉन्जोसिल बॉडी कॅव्हिटी आपल्याला बघायला मिळते, एंडोस्केलेटन प्रेझेंट असतं स्पिक्यूल्स ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट किंवा सिलिका किंवा स्पॉन्जिन फायबरपासून. त्याच पद्धतीने ग्रेट पॉवर ऑफ रिजनरेशन आहे. असे जे काही स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स त्या फायलमध्ये पर्टिक्युलरली असतील ते सगळे इथे शेवटी काय करायचे आहेत, स्पेशल फीचर्समध्ये टाकायचे आहेत की ज्याचा उपयोग तुम्हाला जर बोर्ड पॅटर्नप्रमाणे क्वेश्चन आला, शॉर्ट नोट टाईप कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहायचे आहेत, तर त्यावेळेला हे कॅरेक्टरिस्टिक्स अगोदर आपल्याला लिहिले पाहिजे. आणि कंपॅरेटिव्ह जर प्रश्न आला की एक्सक्रिटरी सिस्टीम कशी आहे, रेस्पिरेटरी सिस्टीम कशी आहे, एक्झाम्पल विचारले तर ह्या अगोदरचे जे आपण ही कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहिणार आहे कंपॅरेटिव्हली त्याचा तुम्हाला उपयोग होईल. अशा पद्धतीनं फुलस्केप पेजवरती एक वन साईड पेज जर तुम्ही घेतलं तर त्या वन साईड पेजवरती आपल्याला काय करावं लागेल, ह्या 5 फायलमची डिटेल माहिती येईल. आणि पुढच्या पानावरती पुढचे 5 फायलम घ्यायचे. इथं अस्केलमेंथिसपर्यंत झालेला आहे, ॲनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकिनोडर्मेटा आणि हेमिकॉर्डेटा. त्याचं पण सेम याच पद्धतीनं आपल्याला टॅब्युलर फॉर्म तयार करून ही माहिती जी आहे तुम्ही लिहिलेली आहे थेरीच्या वहीमध्ये तीच फक्त ही शॉर्ट नोटच्या वहीमध्ये या स्वरूपामध्ये जर लिहिली तर त्याचा तुम्हाला काय होईल, भविष्यामध्ये उपयोग होऊ शकतो. ओके. हे झालं नॉन कॉर्डेटाच्या बाबतीमध्ये. नेक्स्ट आपण कॉर्डेटामध्ये पण काही क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे. तर त्या कॉर्डेटामधलं जर बघितलं तर युरोकॉर्डेटा आणि सेफॅलोकॉर्डेटा याचे पण आपल्याला कंपॅरेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स इथं लिहिता येतील. फक्त कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहिताना शॉर्टमध्ये लिहायचे, पूर्ण सेंटेन्सेस लिहायचे नाही. ओके. त्याच्यानंतर आपण पायसेस त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितलेले आहेत. आणि पायसेसमध्ये 2 ग्रुप येतात, कॉन्ट्रिक थाईस आणि ऑस्टिक थाईस. त्याचेसुद्धा कंपॅरिझनचे पॉईंट तुम्ही लिहिलेले आहेत, फक्त ते शॉर्ट करायचे आणि इथं लिहायचे, सेंटेन्सेस न लिहिता वर्ड्स लिहायचे फक्त. इथं कार्टिलेजिनस आहेत, बोनी फिशेस आहेत, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, बोनी एंडोस्केलेटन, गिल्सची किती पेअर असतात, अपरक्युलम असतो किंवा नसतो, पेअर्ड फिन्स असतात किंवा नसतात, कॉडल फिन इक्वल आहे का अनइक्वल आहे, प्लॅकवर्ड स्केल आहे, टिनॉइड स्केल आहे, त्यातले एक्झाम्पल्स असतील, ओव्हिपॅरस आहे, विव्हिपॅरस आहे,
मराईन वॉटरमध्ये आढळतात, मराईन आणि बोथ दोन्हीकडे आढळतात, असं जे काही कंपॅरेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहिलेले आहेत वर्ड्समध्ये फक्त काय करायचं आहे, हे कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहायचे आहेत शॉर्टमध्ये. ओके. आणि नंतर सायक्लोस्टोमॅटा, एक आपण मेझोस्टोमॅटामधला एक ग्रुप बघितलेला आहे सायक्लोस्टोमॅटा. त्या सायक्लोस्टोमॅटाचे आपल्याला इथं शॉर्टमध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहायचे आहे की जेणेकरून तुमचा हा चॅप्टर 2 पानं लागतील नॉन कॉर्डेटाला, 1 पान लागेल ह्याला, आणि पुढच्या 2 पानांमध्ये ही पुढची माहिती आपल्याला भरता येईल. टेट्रापोडा जो आपण सुपर क्लास बघितला त्याचे जे 4 क्लासेस बघितले त्याचे पुन्हा कंपॅरेटिव्ह लिहायचे आहे. ॲम्फिबिया, रेप्टिलिया, एव्ज आणि मॅमेलिया, म्हणजे 4च पानांमध्ये तुमचा हा चॅप्टर जो आहे तो पूर्ण बसेल, सगळा व्यवस्थित बसेल. त्याच्यामध्ये 4च पानं आपण वाचली तर कुठलाही क्वेश्चन त्याच्यावरती विचारला तर आपल्याला एक्झाममध्ये स्पेसिफिक ॲन्सर लगेच शोधता येईल. तर जसं आपण नॉन कॉर्डेटाचं केलेलं आहे तसंच याचं सुद्धा करायचं आहे. इकडे कॅरेक्टरिस्टिक्स येतील, 4 क्लासेस आहेत. तर एक हॅबिटॅट आहे, हे जमिनीवरती पाण्यामध्ये आढळतात, त्यांचे काय काय हॅबिटॅट आहेत ते लिहायचे. ब्लड टाईप, हे पॉयकिलोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड आहे, हे सुद्धा पॉयकिलोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड आहे. हे दोन्ही वॉर्म ब्लडेड आहेत, त्याला होमिओथर्मिक म्हटलं जातं. ओके. बॉडी डिव्हिजन्स, हेड, ट्रंक आणि टेल आहे. इकडं जर बघितलं तर हेड, नेक, ट्रंक आणि टेल तिन्हीमध्ये पण त्याच पद्धतीने येतील. त्यानंतर स्किन, इथं मॉइस्ट ग्लँड्युलर आहे, इथं ड्राय नॉन ग्लँड्युलर आपल्याला सांगता येईल, इथं सुद्धा ड्राय नॉन ग्लँड्युलर आणि इथं ग्लँड्युलर सांगता येईल. या पद्धतीने कंपॅरेटिव्ह लिहायचं. एक्झोस्केलेटन इथं ॲब्सेंट आहे, इथं एक्झोस्केलेटन प्रेझेंट असतं, इथं पण प्रेझेंट असतं, इथं पण. फक्त कोणत्या फॉर्ममध्ये असतं ते आपल्याला इथं लिहायचं आहे. इथं एपिडर्मल स्केल्स असतील, ऑसिकल्स आहेत, त्यानंतर प्लेट्स, शिल्ड, स्कूट, हे एक्झाम्पल आपल्याला इथं फिगर्स आहेत. आणि तिकडं हेअर्स, नेल्स, हूज, फर हे आपल्याला एक्झोस्केलेटनच्या फॉर्ममध्ये इथं सांगता येईल. ओके. नेक्स्ट एंडोस्केलेटन, सगळे इथं बोन आहे, इकडं पण सगळीकडं बोनच येईल. रेस्पिरेटरी सिस्टीम, इथं स्किन आहे, लंग्ज आहे, बिकोफॅरिंग्स आहे, इकडं तिन्ही ठिकाणी काय येईल, लंग्ज येईल. नेक्स्ट नर्वस सिस्टीम वेल डेव्हलप्ड आहे, तर स्पेसिफिक त्यामध्ये आपण काय काय लिहिलेलं आहे. इथं ऑप्टिक लोब वेल डेव्हलप्ड आहे, इथं ऑल्फॅक्टरी लोब कुठं डेव्हलप्ड आहे, असं जे काही कॅरेक्टरिस्टिक असेल नर्वस सिस्टीमचं ते लिहायचं आहे इथं. त्यानंतर हार्ट चेंबर्स, इथं 3 आहेत. रेप्टिलियामध्ये पण 3च येतात, फक्त त्याला 2 एक्सेप्शन्स आहेत, ते आपण नंतरच्या पॉईंटमध्ये लिहिलेले आहेत. इथं 4 चेंबर्ड येईल, इथं 4 चेंबर्ड येईल. ओके. नेक्स्ट ओव्ही ऑर विव्हिपॅरस, इथं कंडिशन ओव्हिपॅरस आहे. रेप्टिलियामध्ये पण ओव्हिपॅरस येईल, एव्जमध्ये पण ओव्हिपॅरस आहे, आणि मॅमल्समध्ये आपल्याला विव्हिपॅरस कंडिशन बघायला मिळेल. त्याच्यामध्ये सुद्धा एक एक्सेप्शन आहे, ते आपण नंतरच्या पॉईंटमध्ये लिहिणार आहे. आणि नंतर फर्टिलायझेशन एक्सटर्नल आहे, इथं इंटरनल काय असेल ते लिहायचं आहे बघून नोटमध्ये. त्यानंतर RBC शेप आणि थिकनेस आहे किंवा नाही. बायकॉन्व्हेक्स न्यूक्लिएटेड आहे, इथं काय आहे तिन्हीमध्ये ते लिहायचं आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल्स आहेत, सगळे एक्झाम्पल्स जेवढे पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत NCERT आणि स्टेट बोर्ड सगळे लिहायचे आहेत. आणि जे स्पेसिफिक एक्झाम्पल्स आहेत जसं इक्तिओफिस, गिम्बलेस ॲम्फिबियन म्हणलेलं आहे, असे काही तिथं स्पेसिफिक एक्झाम्पल्स असतील तर ते मेन्शन करायचे तिथं. आणि मग स्पेशल फीचर्स, एवढे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहून झाल्यानंतर अदर कॅरेक्टरिस्टिक फीचर जे आहेत ते टिपिकल त्याच क्लासपुरते मर्यादित आहेत, ते इथं लिहिलेले आहेत बघा की कार्निवोरस आहेत, स्किन विदाउट स्केल्स आहे, इयर ड्रम आणि क्लोएका प्रेझेंट असतो, आणि मेटामॉर्फोसिस यांच्यामध्ये बघायला मिळतो. अशा पद्धतीनं ॲम्फिबिया, रेप्टिलिया, एव्ज आणि मॅमेलिया ह्या सर्व फायलमचं आपल्याला काय करायचं आहे, एकत्रित कंपॅरेटिव्ह टॅब्युलर फॉर्ममध्ये माहिती लिहायची आहे की जेणेकरून एक्झाममध्ये एक्झाम्पल्सवरती प्रश्न आला किंवा टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिकवरती प्रश्न आला की RBCचा शेप कसा आहे, हार्ट किती चेंबरपासून आहे, असे काही प्रश्न आले याच्यावरती तर ते आपल्याला या चार्टद्वारे काय करता येतील, सोडवता येतील. आणि भरपूर सारी माहिती तुम्ही नोटच्या वहीमध्ये लिहून घेतलेली असेल, तेवढी सगळी पानं वाचण्यापेक्षा ही 4 ते 5 पानांमध्ये तुमची ही माहिती सगळी बसेल की जेणेकरून त्याचा तुम्हाला रिव्हिजन करण्यासाठी कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त माहिती रीड करता येईल. तर या पद्धतीनं सर्वांनी हे लेक्चर बघितल्यानंतर सेपरेट वही घाला फुलस्केपची 100 पाणी शॉर्ट नोट्ससाठी म्हणून, आणि त्याच्यामध्ये ह्या पहिल्या चॅप्टरच्या नोट्स या पद्धतीनं काय करायचे कंप्लीट करायचे आहे. ओके. नाव नेक्स्ट पॉईंट, काही इम्पॉर्टंट मुद्दे यातून बाजूला काढलेले आहेत. सो फर्स्ट हिअर दी डिफरंट फायलम्स ऑर द डिफरंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स विच आर एक्सक्लुझिव्हली मराईन, फक्त
मराईन वॉटरमध्ये आढळणारे ऑर्गॅनिझम्सचे ग्रुप आहेत ते वेगळे काढलेले आहेत, कारण एक्झाममध्ये परीक्षेला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ॲनिमल्स इज एक्सक्लुझिव्हली मराईन. खाली 4 ऑप्शन्स असतील, त्यापैकी एक नाव घेतलं असेल तर आपल्याला इझिली ते आयडेंटिफाय करता येईल. तर नॉन कॉर्डेटामध्ये जर बघितलं तर फायलम टिनोफोरा, इकिनोडर्मेटा आणि हेमिकॉर्डेटा. टिनोफोरा, इकिनोडर्मेटा आणि हेमिकॉर्डेटा हे जे फायलम आहेत हे आपल्याला काय सांगता येते, एक्सक्लुझिव्हली मराईन आहे. फ्रॉम कॉर्डेट ग्रुप दी सब फायलम युरोकॉर्डेटा and cephalochordata are present only in marine water and therefore these are called as exclusively marine. And from vertebrata here the class superclass Pisces, and from superclass Pisces class Chondrichthyes cartilaginous fishes are exclusively marine in habitat. तर या पद्धतीने या एकूण 1 2 3 4 5 आणि 6 ग्रुप आहेत ॲनिमल्सचे की जे आपल्याला फक्त आणि फक्त मराईन वॉटरमध्ये आढळलेले बघायला मिळतात. ओके, तर या पद्धतीनं हे एक नोट द्यायची आहे. आणि अजून एक आपण इथं पॉईंट केलेला आहे, एक्सेप्शन्स प्रेझेंट इन डिफरंट ग्रुप ऑफ ॲनिमल्स. प्रत्येक ग्रुपचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितले, पण त्याच्यामध्ये काही एक्सेप्शन्स आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सर्व ऑर्गॅनिझममध्ये ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम असली एखाद्या ग्रुपमध्ये, तरी एखाद्या ॲनिमलमध्ये आपल्याला क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम बघायला मिळते. किंवा विव्हिपॅरस कंडिशन, ओव्हिपॅरस कंडिशन असेल तर एकाच ऑर्गॅनिझममध्ये फक्त विव्हिपॅरस कंडिशन असते किंवा एकाच ऑर्गॅनिझममध्ये फक्त ओव्हिपॅरस कंडिशन असते. असे एक्सेप्शन्स प्रत्येक फायलममध्ये ज्या फायलममध्ये आहेत किंवा ज्या ग्रुपमध्ये आहेत त्याची एक यादी इथे केलेली आहे. सो हिअर एक्सेप्शन्स, फर्स्ट हिअर unisexual or dioecious annelid. All the annelid organisms are bisexual or hermaphrodite, but exception is there. Some annelids are unisexual or dioecious, and here example is Nereis. हे पुस्तकामध्ये दिलेले एकच एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे, त्यामध्ये एकच दिलेलं आहे. मोस्टली annelids are bisexual or hermaphrodite, but here the Nereis is unisexual or dioecious annelid. Okay, next viviparous arthropod. All the arthropods are oviparous in condition. अंड्यातून पिलांचा जन्म होतो, पण स्कॉर्पियन म्हणजे विंचू, दी स्कॉर्पियन आर्थ्रोपॉड ऑर्गॅनिझम इज शोईंग विविपॅरस कंडिशन. पिलांना जन्म देणारा आर्थ्रोपॉड म्हणून स्कॉर्पियनचं एक्झाम्पल इथे लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट मोलस्कन विथ क्लोज्ड सर्क्युलेशन. All the molluscan organisms are showing open blood circulatory system or open blood circulation, but except the sepia organism, which is molluscan organism, and it is showing closed circulatory system. म्हणून हे एक्सेप्शन घेतलेलं आहे. नेक्स्ट हिअर reptilian with 4 chambered heart. All the reptilian organisms are having 3 chambered heart, but the crocodile and tortoise are showing 4 chambered heart. हे एक्सेप्शन आहे. त्याच्यानंतर विविपॅरस रेप्टिलियन. रेप्टाइल्स आर ओव्हिपॅरस एक्सेप्ट व्हायपर टाईप ऑफ स्नेक विच इज विविपॅरस. त्याच्यामध्ये फक्त व्हायपर टाईप ऑफ स्नेक आहे जो विविपॅरस आहे, त्यामुळे लक्षात ठेवायचं आहे. त्यानंतर मॅमल विथ न्यूक्लिएटेड आरबीसी. एक्झाम्पल कॅमल. All the mammalian RBCs are non-nucleated, but camel which is showing RBCs with nucleus, म्हणून त्याला nucleated RBCs camel example म्हणलेलं आहे. ओके, त्यानंतर egg laying or oviparous mammal. Mammals, generally all the mammals are viviparous. They are giving birth to their young ones, but here exception is one organism which is oviparous or egg laying. Therefore it is called as egg laying or oviparous mammal. Example is duck-billed platypus, ornithorhynchus. Both names you have to remember. Common name is duck-billed platypus and scientific name is ornithorhynchus. So in this way we have to write the short note of this topic. बऱ्याच मुलांची शंका होते की कशा पद्धतीने शॉर्ट नोट काढायच्या. त्याच्यासाठी आपण या छोट्याशा एका लेक्चरमध्ये काय केलेलं आहे, हे सर्व शॉर्ट नोट कशा लिहायच्या आणि स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक कसं लक्षात ठेवायचं याच्यासाठी आपण घेतलेलं आहे. तर या पद्धतीने सर्वांनी हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर काय करायचं आहे,
शॉर्ट नोट्स काढायच्या आहेत. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर अँड we have to see the MCQs from this topic in the next lecture. Till then, thank you.